हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे मुबारक नाम च एक बार फिर तुम सबना जय मसीह हालेलुया हालेलुया। और बड़ी खुशी दी गल है कि भावें मौसम थोड़ा गर्मी जी वाला ही आ, पर भैन भरावां ने अपना कीमती समा कटिया है प्रभु की हजूरी दा आनंद मानन दे लई। प्रभु आप सब नूं बहुत बरकत देवे। हालेलुया हालेलुया। और अज आपां थोड़ियां गल्लां करदे हां, छोटा जिहा प्रचार करदे हां। मौसम थोड़ा खराब ही है, आपां जल्द देर नहीं बवांगे, आपां चंद गल्लां करदे हां और टकाने सिर गल्लां करदे हां ना। आमीन हालेलुया हालेलुया। किन्ने नूं टकाने सिर गल्लां सुननियां पसंद लगदियां? आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। किन्ने खुश हो? आमीन। किन्ने सचमुच खुश हो? हालेलुया हालेलुया। और भाई ने याद करा ही दिता है ना पिछले ऐतवार का प्रचार, है ना। पिछले ऐतवार आप प्रचार किया सी भी असल ईस्टर की है ना। हालेलुया हालेलुया। अपना अबू तू पिछले ऐतवार है सर? जशन तू पिछले ऐतवार है सर? बदगी च है सर तू पिछले ऐतवार? असली ईस्टर की है भला? अच्छा किहड़े भैन भरा पिछले ऐतवार है गए सी? आमीन। तो भैन पूजा नूं पुछने हां, भैन पूजा नूं असली ईस्टर आपां दस्सिआ सी की है। ईस्टर सारी दुनिया मना रही है, अपन पता भी है ईस्टर की है ना। आप ये गल की थी कि असली ईस्टर की है भैन पूजा, क्योंकि आप इन वचनों का फायदा लगे। आमीन। और गल आही टिकाने वाली है। उदा मान लो मैनू नहीं लगता कि एक भगती का असली तरीका आ, अपनी भैन आ, आप सारे एक फैमिली की तरह आ। आप कोई भैन नीवा विखाउण दी मैं गल्लां नहीं कह रहा, भैन नूं उत्साह करन दे लई कि आप ये गल कीती सी कि अज सारे लोग उहदे जी उठण दे ते लंगर ला रहे आ, क्योंकि ईस्टर का मतलब है भी यीशु मसीह जिंदा हो गया, है ना। आप ये गल कीती सी भी लोग ये मान रहे भी अज दे दिन वो की हो गया आ, और कोई दो राय नहीं है भी वो जिंदा हो गया है। ईस्टर आ वो जिंदा होया आ, साडा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर आ। असीं जिंदे प्रभु यीशु मसीह दी भगती करदे आ। हालेलुया हालेलुया। पर आपे ये गल कीती सी कि असली ईस्टर आ, लोग पुछण कि वो किथे जिंदा हो गया, वहाओ किथेगा। जिवें वेखो मैं तुहानूं सारे नजर आ रहा ना, तुसीं मैनूं नजर आ रहे। हुण कोई बंदा कहे भी यीशु मसीह नूं वहाओ किथेगा वो जिंदा हो गया, पेश कर सकदे किदां असीं पेश कर सकदे आ। असली ईस्टर दा मतलब आ कि वो साडे अंदर जिउंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। हुण भैन पूजा नहीं जिउंदी, असल च प्रभु यीशु मसीह भैन पूजा दे अंदर जी रहा है। हालेलुया। साडे सबड़ा दे अंदर कौन जी रहा है? प्रभु यीशु मसीह। असीं प्रभु यीशु मसीह दा सुभाव पा चुके हैं, असीं ओहदे मुताबिक जी रहे हैं, जिद्दां प्रभु दा वचन कह रहे हैं उदां असीं काम कर रहे। ये है असली ईस्टर। लोग 40 दिनों के रोजे रख रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा दा कर रहे हैं, पर जिद्दां ही अगली सवेर आउंदी वो फिर तो जिहड़ा शराब पीण वाला शराब वाल वापस चला जाता है, जिहड़ा जो काम खराब कर रहा है उदां दे काम करदा है। उन्हां दे उत्ते भावें हज़ारां ईस्टर लंघ जाण, पर कदी भी उन्हां दे अंदर प्रभु यीशु मसीह जिउंदा नहीं हो पाउंदा, उन्हां दी कोई तब्दीली नहीं गी। हालेलुया हालेलुया। किन्ने नूं पता लग गया भी असली ईस्टर की आ, वो साडे अंदर जिउंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। अज मेरे कोल करन दे लई बहुत सादियां जिहियां गल्लां आ, आपां गल घुमा फिरा के नहीं करांगे, सीधियां गल्लां करदे हैं। हालेलुया हालेलुया। और अज सादियां जिहियां गल्लां साडे सबना दे समझ आउण वालियां गल्लां आ। और अज दा जो अपना विषय है वो आपां गल करनी है कि प्रार्थना दा साडे जीवन च की महत्व है, जां सानू प्रार्थना दे विच किहो जिहा होना चाहिदा है। किन्ने ने सुबह उठ के प्रार्थना नहीं की? तो प्रभु दी हजूरी च जिन्हां नहीं की
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 42 ਅਧਿਆਏ 42 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 10 ਵਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਯੂਬ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਾੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈ। ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਉਹਦਾ ਮਾंस ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 42 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਇਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖਟਖਟਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਭ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਨ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦਰ, ਮਾਨ, ਸਮਰਥਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ।
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਚ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਏ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੀਗੇ। ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਈ प्रभु का वचन आता है कि तो यो वाले कर रहे हैं तो पहला तो अपने भरा होना। हाँ जी तो अपने भाई को नहीं बोलेगा। ठीक आमीन। प्रभु बहुत बरकत देता क्योंकि ये हृदय साडे प्रभु दा हृदय है। प्रभु तो बहुत बरकत दे भाई। असल मैं भाई मोनू थोड़ा या रुसिया या पिया आ ते मैं भी उन्होंने कल शामी तकरीबन अद्धा पौना घंटा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੁੱਸ, ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਨਾ, ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਜਾ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਹਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? अच्छा जाओ जी, तो बहुत बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। अपने प्रचार करने का जो विषय है अज वो ये है कि ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਬਣਾ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵੱਡਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਰਚ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵੱਡਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਆਦਤ ਆ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵਚਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਅਫਸਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੰਨਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਹੈਨਾ, ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੈਨਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈਨਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਵਾ। ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਡੇਗਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਠ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਵੀ ਆ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਦੀ, ਆ ਪੋਚਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਡਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਆ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਆ ਵੀ ਸਵਾਰਦੀ, ਆ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਹਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ 'ਚ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਾਟਾ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਘਾਟੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪਣਪਰਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾਓ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ।
ਉਹ ਗੁਪਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਚਾਹਤ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣ ਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੀਤ ਗਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਲਿਖਿਆ ਹਾਬਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ। ਹਾਬਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਆਮੇਨ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਵਚਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਦਮ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਇਨ, ਇੱਕ ਹਾਬਲ। ਕਾਇਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਇੱਕ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਰਿਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਆ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਪੱਥਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਲੇੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਇਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵੀ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 5000 ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 50000 ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਬਲ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਫਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ। ਯਫਤਾ ਸੂਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ
ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਰੀਤ ਭਾਵ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਰੀਤ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੱਟੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਆ। ਦੁਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨਾ। ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੱਚਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚ ਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਹ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਲਈ ਫਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੂਬਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਹਨਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਪਾਇਆ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣੇ ਬੂਹੇ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਲਾਣ ਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ, ਹਨਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਗੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਥੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਹਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਣਪ ਰਹੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਦਾਨੀਏਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੀਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਪਾਉਣੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਤੇਜੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹ ਤੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਅਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੀਕ ਚੰਗਿਆੜਾ, ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਹੀ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਆਉਣ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਡੈਨੀਅਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੀਕ ਚੰਗਿਆੜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਤਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ
ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਗਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੇ ਉਂਗਲਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਓ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਆਹਟ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਡੈਨੀਅਲ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ? 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ? ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਆਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ, ਔਰ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਮਰਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਬੁਕਦਨਸਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੱਚੀ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਢੋਂਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੜੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਮਦ ਸਨਾ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗੀਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਆ। ਜਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਜੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਬਸ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਕਿਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਆ ਗੱਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਅਵਸ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੁਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ, ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਆਊਗਾ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਦੋ ਜਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ, ਦੋ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਈ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਈ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪਰਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਹਿਰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖਿਆ, ਡੈਨੀਅਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਏ, ਦੋ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਹੰਨਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਏਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਹੰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਸੂਨ
ਕਿੰਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰੀ ਸੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਆਪਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਵश्य ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੋਏ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ, ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗਾ। ਮੰਮੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ।
ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਆ, ਇਹ ਦਾਸ ਆ, ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਂਝ। ਸੁਨੋਮੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਸੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਪਸਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਲੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਭੇਜ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਚਾਨਕ ਬੱਦਲ ਟਕਰਾਏ ਪਲੇਨ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਕੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਖਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕਸੀਆਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਆਓ ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ।
ਭਿੱਜ ਗਈ ਉਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆ। ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖਰਿਆਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਮੈਂ? ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? तो ਕੰਮ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ 17 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅੱਛਾ यूहन्ना है, यूहन्ना है। हालेलुया। इत्थे लिखा है कि एक हाकम सीगा जिहड़ा ना तां किसी बंदे तो ना रब तो डरदा सीगा। लूका दी इंजील होना है। हाँ जी, लूका दी 18 अध्याय। हुण ध्यान नाल सुनियो है, आपां ज्यादा लंबा नहीं करदे हैं। उत्थे लिखा, हाँ जी, कोई भैन भरा पढ़ दो। हाँ जी, उसने अखियां चुक के धनवानां नूं अपने चंदे खजाने विच पाउंदे। लूका दी इंजील 18 अध्याय। उसने उन्हां नूं इस मतबल दे के दृष्टांत दिता, जो सदा प्रार्थना विच लग्या रहना। हालेलुया। हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आ रही? आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां लोकां नूं एक दृष्टांत, एक बुझारत दसी कि असीं किस तरह सदा प्रार्थना दे विच लगे रहना है। हालेलुया। हुण इस जगह ते इह दृष्टांत मैं नहीं दे रहा, प्रभु दे रहा है। आमीन। गल नूं सुणियो। हाँ जी। अते सुस्ती नहीं करनी चाहिदी। और प्रार्थना करने दे विच सुस्ती करनी चाहिए नहीं करनी है। नहीं करनी चाहिए। बाइबल की कह रही? सुस्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, लगातार प्रार्थना दे विच लगे रहना चाहिए। हाँ जी। किसे नगर विच एक हाकम सी। हाँ जी। जिन्हों ना परमेश्वर दा भय। एक नगर दे विच एक सरपंच सी जिन्हों ना तां परमेश्वर दा डर ना किसी मनुख दी परवाह सी। उसे नगर विच एक विधवा सी, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ, ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਾਨ ਦੂਨ ਦੇ ਕੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਨੀ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਕਮੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰ ਹੀ ਕਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਓਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖੈਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਦੁਬਦਾ 'ਚ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ, ਮੌਤ 'ਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ
ਇਹੀ ਮਹੱਤਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ आमेन ਉਹ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਰਸ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।